हाँ जी जी, नैक्सट तुहाडे कोल पॉइंट आंदा आ द प्रिंसीपल नॉर्मल बाय नॉर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसीपल नॉर्मल क्या होंदा है, विच लाइज ऑन ऑसीलेटिंग प्लेन एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व। किसी भी एक कर्व पे याद रखना कि प्रिंसीपल नॉर्मल ऑसीलेटिंग प्लेन के उपर किसी भी पॉइंट पर हो सकता कर्व पे। बाय नॉर्मल क्या होंदा है, परपेंडिकुलर जिहड़ा कि होंदा है परपेंडिकुलर होंदा है ऑसीलेटिंग प्लेन दे। एंड द यूनिट वैक्टर अलोंग नॉर्मल एंड बाय नॉर्मल आर कोऑर्डिनेटेड बाय एन एंड बी। प्रिंसीपल नॉर्मल ਨੂੰ एन ਨਾਲ डोनेट करते हैं तो बाय नॉर्मल ਨੂੰ बी ਨਾਲ डोनेट करते हैं। टू फाइंड द डायरैक्शन ऑफ प्रिंसीपल नॉर्मल एंड बाय नॉर्मल, यदि आप डायरैक्शन फाइंड आउट करनी है ध्यान नाल देखो। बाय नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द ऑसीलेटिंग प्लेन, अगर परपेंडिकुलर सो आर डॉट इंटू आर डबल डॉट। ऑसीलेटिंग प्लेन इज़ परपेंडिकुलर टू द वैक्टर, इन्हें इदा लिखा जाता है। अगर देयर फॉर बाय नॉर्मल इज़ पैरल टू द वैक्टर, आर डॉट आप लिखेंगे परपेंडिकुलर टू द वैक्टर। ऑसीलेटिंग प्लेन इज़ परपेंडिकुलर टू द वैक्टर। ऑसीलेटिंग प्लेन होगा परपेंडिकुलर तो बाय नॉर्मल में की होगा पैरल। ध्यान रखना है, अगर आ चीज़ लिखते हैं फिर क्या ऑसीलेटिंग की है, बाय नॉर्मल इज़ परपेंडिकुलर टू द ऑसीलेटिंग प्लेन और बाय नॉर्मल इज़ पैरल टू द वैक्टर। इस टर्म का मतलब ये। अगला आंदा आ तुहाडे कोल, इनू आप मल्टीप्लाई कर दो आर डॉट के नाल, इधर आर डॉट स्केयर हो जानी, इधर आर डॉट इंटू आर डॉट आ जाना, दो बार टर्म आ जानी तुहाडे कोल ते इहदे नाल इनू मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तुसीं। उस तो बाद की होगा अगे एक इक्वेशन बनाई हुई है बस ये। पैरामीट्रिक आर्क लैंथ एस, पैरामीट्रिक आर्क लैंथ एस नू की बोलते हैं, हुण तक तुसीं एस पढ़ते आ रहे हो। पैरामीट्रिक आर्क लैंथ टी की हो गया यूनिट टेंजेंट, सो टी डॉट टी 1 के बराबर होंदा है। आर डैश 1 के बराबर होंदा, आर डैश आर डबल डैश 0 के बराबर होंदा है। ठीक है जी, ये सारिया फिगर्स याद रखने भी किहड़ी चीज़ किहदे बराबर होंदी है। अगे आप कर रहे हैं यूनिट वैक्टर टी एन बी। टी टी की ये थोड़े को सर्कल है, सर्कल देखो टी एन बी, इस साइड में चल रहा है थोड़ा सर्कल। टी की वैल्यू कितनी आऊगी एन क्रॉस बी, एन की वैल्यू कितनी आ जाऊगी बी क्रॉस टी, टी की वैल्यू कि अगे बी की वैल्यू कितनी आ जाऊगी टी क्रॉस एन। इधर सर्कल आ गई, देखो वाली वैल्यूज यही आई ना जो मैं बोली। फिर अगर मैं उल्टा चल पवा भी एन क्रॉस टी 0, टी क्रॉस बी वो भी 0, बी क्रॉस एन वो भी 0, मतलब इस साइड में 1 1 आऊगा। अगर तुसी इस साइड में चल पाते हो फिर 0 0 आऊगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये याद रखना बहुत जगह यूज़ होता है। ऑसीलेटिंग प्लेन टी एन क्लैरीफाई द इक्वेशनस। ऑसीलेटिंग प्लेन के टी एन की इक्वेशन की होंगी आर माइ कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू बी इक्वल्स टू 0। जो टी एन की गल कर रहे हैं जी चीज़ मिसिंग है वो मल्टीप्लाई हो जानी। नैक्सट नॉर्मल की गल करने ना, नॉर्मल नॉर्मल कि डोनेट करते हो तुसी, नॉर्मल टी ना एन और बी आ गए ना, तो इस पर टी मिसिंग है टी ना हो जाना। रेक्टिफाइंग प्लेन एन मिसिंग है एन ना हो जाना मल्टीप्लाई इक्वेशन ने। याद रखनी गल्लां ये एज इट इज़। ये थोड़ा होमवर्क है, आर्टिकल नंबर सी, तुसी मेरे विचों डाउट पूछ सकते हो। नैक्सट डेफिनेशन आती है करवेचर की। करवेचर डी टी बाई डी एस विच इन विच द टेंजेंट चेंजेस द डायरैक्शन, टेंजेंट चेंज करता डायरैक्शन डी टी बाई डी एस पी आर पी पॉइंट के अलोंग करता है। सो बट टी डैश मॉड कि बराबर होंगे के मॉड दे, के इज़ करवेचर ऑफ द वैक्टर, इनू लिखे टी डैश कि बराबर होंगे प्लस माइनस करवेचर ऑफ एन दे। नैक्सट आता है टॉर्जन। टॉर्जन की होंगे डी बी बाई डी एस, ये की होंगे बाय नॉर्मल चेंजेस, रेट ऑफ चेंज ऑफ बाय नॉर्मल। इनू इन्हें डोनेट किया जाता, पिछले वाले करवेचर नू के नाल डोनेट किया जाता है, टॉर्जन नू टो नाल डोनेट किया जाता। अल्टरनेट डेफिनेशन लोड़ नहीं हैगी। अगे आओ स्क्यू करवेचर ये डी एन ओवर, ये होंगे डी एन ओवर डी एस। ओके, नैक्सट आता सीरेड फॉर्मेट फॉर्मूला, केड़ा होंदा है सीरेड फॉर्मेट फार्मूला।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਟੀ ਡੈਸ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਟੀ ਡੈਸ਼ ਕੇ ਐਨ ਡੈਸ਼ ਟੀ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਕੇ ਟੀ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਮਾਈਨਸ ਟੀ ਐਨ। ਓਕੇ, ਟੀ ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1। ਸਟਾਰਟ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਟੀ ਡੈਸ਼ ਕੇ ਐਨ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਟੀ ਸਕੇਅਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀ ਸਕੇਅਰ ਟੀ ਇੰਟੂ ਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1। ਸੋ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਦਿਓ 2 ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 2t ਡੋਟ ਟੀ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0। 2 ਗਿਆ ਇਸ ਸਾਈਡ 0 ਬਚ ਕੇ ਗਿਆ ਟੀ ਡੋਟ ਟੀ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0। ਇਹੀ ਬਚਿਆ ਨਾ ਟੀ ਡੋਟ ਟੀ ਡੈਸ਼। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਟੀ ਇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਟੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਸਲੇਟਿੰਗ ਪਲੇਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਆਰ ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਨਾਲ ਟੀ ਔਰ ਟੀ ਡੈਸ਼ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਲੈ ਲਏ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟੀ ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਬੀ ਕ੍ਰੋਸ ਟੀ, ਟੀ ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਬੀ ਕ੍ਰੋਸ ਟੀ। ਬੀ ਕ੍ਰੋਸ ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਨ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਦਾ ਲਾਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਟੀ ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਟੀ ਡੈਸ਼ ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਔਸੀਲੇਟਿੰਗ ਪਲੇਨ ਐਂਡ ਹੈਂਸ ਟੀ ਇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਬਾਈ ਨੋਰਮਲ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਲਿਖਤੇ। ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ ਟੀ ਆ ਗਿਆ, ਬੀ ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਨ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਐਨ ਆ ਸੋ ਟੀ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਨ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ ਕਰਵੇਚਰ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ। ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੂਵ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਅਗਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀ ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1, ਹੁਣ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਡੋਟ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0, ਬੀ ਡੋਟ ਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ ਬੀ ਡੋਟ ਟੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਟੀ ਐਨ ਬੀ, ਬੀ ਟੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਇਹ ਟੀ ਡੋਟ ਬੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੜੇ ਬੀ ਡੋਟ ਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਉਲਟਾ ਚੱਲਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗਾ ਬੀ ਡੋਟ ਟੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੀ ਡੈਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਟੀ ਡੈਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਰਵੇਚਰ ਇਨਟੂ ਐਨ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੀ ਡੋਟ ਐਨ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੀ ਡੋਟ ਐਨ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਟਰਮ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਐਨ ਬੀ ਟੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬੀ ਡੋਟ ਐਨ, ਉਹਨੇ ਵੀ 0 ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪੀ ਇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਬੀ ਐਂਡ ਪੀ ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਔਸੀਲੇਟਿੰਗ ਪਲੇਨ। ਫਿਰ ਬੀ ਡੋਟ ਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0। ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀ ਡੋਟ ਐਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਔਸੀਲੇਟਿੰਗ ਪਲੇਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹੇ। ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਆ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਣਾ ਆ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ 2 ਮੈਂ ਕਰਾਤੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਸਿਰਿਟ ਫਰਮੈਟ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਿਊਰਮ ਨੰਬਰ 2, ਥਿਊਰਮ ਨੰਬਰ 3 ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਫਸਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆ 12th ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਕਰਵੇਚਰ ਆਫ ਅ ਟੋਰਜ਼ਨ ਕਰਵ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਨ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਫ ਯੂ ਲੱਤੀ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਰ ਡੋਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਆਰ ਡੈਸ਼ ਐਸ ਡੋਟ। ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਓ ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਆਰ ਡੈਸ਼ ਐਸ, ਟੀ ਡੋਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਟੀ ਡੈਸ਼ ਐਸ ਡੋਟ। ਕੱਲੀ ਟੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਟੀ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਐਸ ਔਰ ਕਰਵੇਚਰ ਐਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ ਦੱਸੋ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਟੀ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਵੇਚਰ ਐਨ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਟੀ ਡੈਸ਼ ਦੀ। ਫਿਰ ਐਨ ਡੋਟ ਐਨ ਡੈਸ਼ ਐਸ ਡੋਟ, ਇੱਥੇ ਐਨ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਐਸ ਡੋਟ, ਇੱਥੇ ਬੀ ਹਾਂਜੀ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀਰਿਟ ਫਾਰਮੈਟ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰ ਦੇਣੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਐਨ ਡੋਟ ਐਨ ਡੈਸ਼ ਐਸ ਡੋਟ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਐਨ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿਓ,
ਇੱਥੇ ਟੀ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਡਿਫਾਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਿੰਨੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਰ ਡੋਟ ਆ, ਆਰ ਡੋਟ ਆ ਨਾ, ਆਰ ਡੋਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ, ਆਰ ਡੈਸ਼ ਐਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਆਰ ਡੈਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਰ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਟੀ। ਟੀ ਵਰਤਾ ਇੱਥੇ, ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਡਬਲ ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੇ ਟੀ ਡੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਟੀ ਡੋਟ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂ, ਕਰੋ ਜੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਐਸ ਦੀ ਡਬਲ ਡੋਟ, ਟੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਐਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਆ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਰੂੰਗਾ ਐਸ ਡੋਟ ਨਾਲ ਟੀ ਆ ਗਈ ਅੱਗੇ, ਪਲੱਸ ਐਸ ਡੋਟ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਟੀ ਡੈਸ਼। ਟੀ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਪਈ ਆ, ਟੀ ਡੋਟ ਸੌਰੀ ਟੀ ਡੋਟ, ਟੀ ਡੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਟੀ ਡੈਸ਼, ਐਸ ਡੋਟ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਐਸ ਡੋਟ ਟੀ ਡੈਸ਼, ਐਸ ਡੋਟ ਸਕੇਅਰ, ਟੀ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਹ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਵੇਚਰ ਇਨਟੂ ਐਨ ਬਣ ਗਈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਟ੍ਰਿਪਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਡੋਟ, ਹਾਂਜੀ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ, ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਐਸ ਦੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਡੋਟ, ਟੀ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਲੱਸ ਐਸ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ ਸਿੰਗਲ ਡੋਟ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟਰਮ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ, ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਡੋਟ ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਬਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਦੈਨ ਆਨਸਰ ਕਰਵੇਚਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਟੋਰਸਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ, ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੇਂਜਸ ਨੇ। ਥਰਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲੈਕਸ ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਵਾਉਂਗੀ।